सत श्री अकाल जी। ये वीडियो इस चैनल की पहली वीडियो है तो ये वीडियो स्पैशली उन्होंने बच्चों लिए उन्होंने स्टूडेंट्स लिए बनाई गई है जो कि वार वार कोशिश करने के बावजूद भी अपनी ग्रामर मिसटेक्स इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैगे। इसका सब तो वड्डा कारण है जी भी आपां कदे ग्रामर नूं समझिया ही नहीं। आपां सिर्फ रूल्स याद करते हैं, स्ट्रक्चर्स याद कर लें, बट जो मेन चीज़ है उन्होंने इंप्लीमेंट किमें करना है उस चीज़ च 80% स्टूडेंट्स की ने फेल हो जाते हैं। उन्होंने लगता है कि असी ग्रामर के रूल्स याद कर ले तो अपना काम हो जू तो आपां आसानी नाल उन्होंने इंप्लीमेंट भी कर लांगे। बट दोस्तों जिन्ना चिर तुसी उस चीज़ नूं इंप्लीमेंट करना नहीं सीखते उन्ना चिर रूल याद किए दा, स्ट्रक्चरस याद किए दा, लाइक टेंस के स्ट्रक्चरस हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए ਜਾਂ होर जो भी कोई स्ट्रक्चर ने मोडाल के स्ट्रक्चर हो गए, उन्होंने स्ट्रक्चरस रूल याद किए दा उन्ना चिर कोई फायदा नहीं हैगा जिन्ना चिर आपां नूं उन्होंने इंप्लीमेंट करना नहीं आता हैगा। सो इस चैनल दे विच मैं कोशिश करांगा कि तुहानूं वो रूल्स इंप्लीमेंट किवें करने ने वो सिखाया जाए तो दूजी गल वो रूल्स आसानी नाल किवें आपां सब तो सौखे तरीके नाल किवें आपां याद कर सकते हैं भी किहड़ा टेंस कदों वरतना है जी। आपां कोशिश करांगे कि इस वीडियो इस चैनल दे राहीं आपां ये सब सीखीए। सब तो पहला जी ग्रामर इंग्लिश लैंगुएज की फाउंडेशन है। जे कि कोई स्टूडेंट सोच रहा है भी वो ग्रामर तो बिना ही आयल्स क्रैक कर लूगा या फिर ग्रामर तो बिना वो स्पीकिंग अपनी इंप्रूव कर लूगा तो वो बिल्कुल गलत है जी। जे तुहानूं ग्रामर ही नहीं आउंदी तो तुसी स्पीकिंग या फिर आयल्स बारे तो सोच भी नहीं सकते। या फिर आपां कह सकते हैं जी भी जिहड़ी ग्रामर है वो आयल्स की फाउंडेशन ही है। जे कोई स्टूडेंट्स आयल्स क्रैक करना चाहता है तो वही ग्रामर ते पकड़ बहुत ही मजबूत होनी चाहिए है। सो ग्रामर किस चीज़ ते वो करती है जी, ग्रामर डिपेंड करती है मोस्टली 80% ग्रामर है जी टेंसिस ते डिपेंड करती है। जे आपां टेंसिस ध्यान नाल समझ ली तो टेंसिस नूं इंप्लीमेंट करना आ गया भी किहड़ा टेंस कदों लगूगा, किहड़े टेंस की की शर्त है, तो शायद आई थिंक कि जे तुसीं ये सब सीख लिया तो तुसीं एक वधिया स्कोर प्राप्त कर सकते हो आयल्स विच। टेंसिस देखो बहुत ही बेसिक जी चीज़ है। टेंसिस हैगे की ने, टेंसिस है जी टेंसिस आपां कह सकते हैं जी काल, जिवें आपां पंजाबी च कहने आ काल, उदां ही आपां इंग्लिश च इसलिए वर्ड बनया जी, इसलिए की चीज़ बनी है टेंस आ। तो अगे टेंसिस के भी 3 टाइप्स होंगे है जी। पहली टाइप है प्रेजेंट, जिन्हों आपां वर्तमान काल कह दिंदे आ जी। जिवें कि आपां कह सकते हैं जिहड़ा समा हुण चल रहा है उस चीज़ नूं की कहंदे आ जी प्रेजेंट टेंस आ। ते अगे आ जाती है जी पास्ट। पास्ट विच की हुंदा है, पास्ट टेंस हुंदा है जो समा बीत चुका है, जिन्हों आपां पंजाबी च कह दिंदे आ भूतकाल, मतलब भी जिहड़ा समा बीत चुका है वो हुंदा है जी पास्ट। तो थर्ड टाइप है जी अपनी फ्यूचर। फ्यूचर के नाम तो ही क्लीयर हो रहा है जी ये टेंस किस चीज़ नाल रिलेटेड होणगे, फ्यूचर नाल, भविख काल जिन्हों कहने आपां पंजाबी च। तो ये की है जी जिमें दोस्तों इन्हों के नाम तो ही क्लीयर हो रहा है कि फ्यूचर का की काम है। फ्यूचर टेंस का काम है जी जो चीज़ां आपां बोलनियां ने, जो सेंटेंस आपां फ्यूचर च बोलने ने वो सब सारे फ्यूचर टेंस च कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों जिमें तुहानूं पता ही है बेसिक जी चीज़ है एक कि इन्हां दी भी अगे 4 टाइप्स ने तो अगे उस एक टाइप के भी 4 टाइप्स ने। जिमें आपां कहना होवे प्रेजेंट के अगे 4 टाइप्स ने, प्रेजेंट सिंपल हो गया जी अपने को, प्रेजेंट कंटीन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस हो गया। ठीक है जी, इन्होंने सब बारे थोनों पता ही है जी। तो अगे जी इन्हों का भी की है कि पास्ट के इदा ही 4 टाइप्स ने तो फ्यूचर के भी अगे 4 टाइप्स ने। देखो दोस्तों जो नॉर्मल जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो ये आ कि वो की करते हैं एक दिन च प्रेजेंट के सारे टाइप के सेंटेंस कर लेंगे है। मीनस जो 4 थोड़ी स्क्रीन पर नज़र आ रहा ये चारों वो एक दिन चो कवर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों स्टूडेंट्स ये टेंस कुछ टाइम च कवर तो कर लेंगे जिमें एक दिन च चारों टाइप्स कवर कर लेंगे है तो उन्होंने 2-3 दिन या कुछ टाइम लिए रूल याद रहते हैं, बट बाद च की होंदा वो रूल भुल जाते हैं। क्यों भुलते हैं ये रूल, क्योंकि जिन्नी प्रॉपर प्रैक्टिस की इन्होंने टेंसिस नूं लोड़ है उन्नी आपां दिंदे नहीं हैगे।
ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੈਂਸਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਕਿੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਵੇ ਹੈ ਟੀਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੀਆਂ 4 ਟਾਈਪਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਓਗੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ 10-10 15-15, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੋਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੈਂਸਿਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਦੋਸਤੋ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੀਆਂ ਹਨ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ? ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿੰਪਲ। ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਤਾ ਹੈ, ਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੈਸੇ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਰਾਮ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿੰਪਲ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਜੀ ਹੈਬਿਟ। ਕੋਈ ਹੈਬਿਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਹੈਬਿਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈਬਿਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈਬਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਤੀਜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ। ਕੋਈ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਰੋਟੇਟਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੇਨ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸ 'ਚ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਪਲੱਸ ਐਸ ਔਰ ਈ ਐਸ ਪਲੱਸ ਸਬਜੈਕਟ। ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ, ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਕੰਮ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ? ਰਾਮ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਗੋਜ਼ ਆਊਗੀ ਜੀ, ਰਾਮ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਸੋ ਗੋਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਓਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੇਬ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ? ਆਪਣੀ ਵਰਬ ਹੈ।
ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਬ ਹੈ। ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੇਵ। ਕਿਉਂ ਸਬਜੈਕਟ ਸੌਰੀ ਆਬਜੈਕਟ ਸੇਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਸਬਜੈਕਟ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਬ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸ ਦੀ। ਆਈ ਸਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੀ ਸਿੰਗਸ ਅ ਸੌਂਗ, ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਸਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ, ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਆਈ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਐਸ ਕਾਹਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਵਰਬ ਨਾਲ ਐਸ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਿਸ ਵਰਬ ਨਾਲ ਈ ਐਸ ਲੱਗੂਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਵੀ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਲੂਰਲ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਆਈ ਵੀ ਯੂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲੱਗੇ ਐਸ, ਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਈ ਐਸ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਨੇਮ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਐਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈ ਐਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਨੇਮ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਈ ਐਸ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਐਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗੀ ਅਤੇ ਈ ਐਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬਸ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਦੋ ਐਲਫਾਬੈਟ ਇਹ ਵਰਡ ਹੋਏ, ਐਸ ਐਸ, ਐਸ ਐਚ, ਸੀ ਐਚ, ਐਕਸ, ਜੈਡ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਟੀ ਐਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੁਛ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਰਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਦੋ ਐਲਫਾਬੈਟ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਰਬ ਨਾਲ ਈ ਐਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਨੇਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਬ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਐਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਐਸ ਐਸ, ਐਸ ਐਚ, ਸੀ ਐਚ, ਐਕਸ, ਜੈਡ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਬਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਟੀ ਐਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਈ ਐਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਓ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਓ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲ। ਮੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਓ ਐਸ ਐਸ, ਐਸ ਐਚ, ਸੀ ਐਚ, ਐਕਸ, ਜੈਡ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂ ਦੋਸਤੋ, ਈ ਐਸ ਲੱਗੂ। ਅਤੇ ਜੋ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਨੇਮ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਰ ਵਰਬਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂ, ਐਸ ਲੱਗੂ। ਸਿੰਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਹੀ ਸਿੰਗਸ ਅ ਸੌਂਗ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਐਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਵਰਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਵਰਬ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੋ ਲੈਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਗਲ ਐਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਈਟ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੂ ਦੋਸਤੋ, ਹੀ ਈਟਸ ਐਨ ਐਪਲ। ਕਿਉਂ ਲੱਗੂਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਈ ਏ ਟੀ, ਦੇਖੋ ਈ ਏ ਟੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਬਟ ਟੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਈ ਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂ, ਸਿੰਗਲ ਐਸ ਲੱਗੂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਭ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਈ ਵੀ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਐਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜੀ ਈ ਐਸ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਨੇਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਸ ਔਰ ਈ ਐਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਈ ਐਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਵਰਬ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੋਏ, ਇਹ ਐਲਫਾਬੈਟ ਲੈਟਰਸ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂਗੀ ਜੀ, ਈ ਐਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਬ ਆ ਜੇ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਨੇਮ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਗਲ ਐਸ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਈ ਐਸ ਤੇ ਐਸ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਇਲਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟਾਸਕ 1 ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ 2 ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਦ ਗਿਵਨ 2 ਪਾਈ ਚਾਰਟਸ ਡਿਪਿਕਟਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਡਿਪਿਕਟ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੂਰਲ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਲੂਰਲ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸ ਔਰ ਈ ਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੂਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਡੂ ਔਰ ਡਜ਼ ਪਲੱਸ ਨੋਟ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਓਬਜੈਕਟ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੀ ਆਊ, ਸਿਰਫ ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਐਸ ਤੇ ਈ ਐਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਡੂ ਪਲੱਸ ਨੋਟ ਔਰ ਡਜ਼ ਪਲੱਸ ਨੋਟ ਅਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ। I do not sing a song, he does not sing a song, they do not sing a song। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, I ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਡੂ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਹੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਜ਼ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਵੀ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਨੇਮ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਆਈ ਵੀ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ, ਡੂ, ਡੂ ਨੋਟ, ਅਤੇ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਨੇਮ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ, ਡਜ਼ ਨੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਵੀ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂ ਨੋਟ ਲੱਗੂਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਡੂ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਤੇ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਨੇਮ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ, ਡਜ਼, ਡਜ਼ ਨੋਟ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜੀ ਕਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਆਈ ਡੂ ਨੋਟ ਈਟ ਐਨ ਐਪਲ, ਮੈਂ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਡੂ ਨੋਟ ਸਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ, ਉਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਆਈ ਹੋਪ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਜੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕੰਮ। ਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਹੈਬਿਟ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਐਸ ਈ ਐਸ ਸਬਜੈਕਟ, ਅਤੇ ਆਈ ਵੀ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਨੇਮ ਨਾਲ ਲੱਗੂ ਐਸ ਅਤੇ ਈ ਐਸ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਈ ਐਸ ਵਰਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਡਸ ਹੋਣ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਲੱਗੂ ਜੀ, ਐਸ ਲੱਗੂ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਨੇਮ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਗਸ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਡੂ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਓਬਜੈਕਟ, ਆਈ ਵੀ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਡੂ ਨੋਟ, ਅਤੇ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਨੇਮ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਡਜ਼ ਨੋਟ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਜੋ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੂ ਅਤੇ ਡਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਪਲੱਸ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ। ਡੂ ਡਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਨੋਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਨੋਟ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ।
एग्जाम्पल्स देख लेने हैं जी। डू आई सिंग अ सॉन्ग, डज ही सिंग अ सॉन्ग, सॉरी जी, डज ही सिंग अ सॉन्ग एंड डू दे सिंग अ सॉन्ग। सो दोस्तों कहने का मतलब है डू डज SES का कॉन्सैप्ट थोड़ा क्लीयर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तुसी मिसटेक्स करते ही रहोगे ये। जे तुहानू एक बार पता लग गया ना कि डू किहदे नाल लगू, डस किहदे नाल लगू, एस मैं कदों लाना है, ES कदों लाना है, तो कदों मैं इन्हां च कुछ भी नहीं लाउणा, तो मैनूं लगदा तुहाडे प्रेजेंट सिंपल टेंस बिल्कुल ही सही तरीके नाल समझ आ जाऊगा तुहाडे। सो दोस्तों इंटैरोगेटिव आपां एक बार फेर कर लैंदे आ। डू डज प्लस सबजैक्ट, जे नैगेटिव है तो नॉट आ जाऊगा जी, अदरवाइज लोड़ नहीं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ऑबजैक्ट। डू आई सिंग अ सॉन्ग, कि मैं गीत गाਉਂਦਾ हाँ, तो ये ਜਿਹੜੇ वर्ड्स ने जी अगे हैल्पिंग वर्ब्स आए ने, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ एक बेसिक ਜਿਹਾ समझण ਦਾ तरीका है कि ਕੀ 'ਚ कन्वर्ट हो ਜਾਂਦੇ ਨੇ। डू आई सिंग अ सॉन्ग, कि मैं गीत गाਉਂਦਾ हाँ। डज ही सिंग अ सॉन्ग, कि ਉਹ गीत गाਉਂਦਾ है। डू दे सिंग अ सॉन्ग, कि ਉਹ गीत गाਉਂਦੇ ਹਨ। हाँ जी दोस्तों एक टाइप होर रह गई ਇਹਦੀ WH वर्ड्स वाली, सो ਆਪਾਂ ਉਹ भी कवर कर लेने हैं जी छेती छेती। WH वर्ड्स 'ਚ कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ जी, जस्ट सिंपल ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ इंटैरोगेटिव ਕੀਤਾ है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜੀ, WH वर्ड्स ऐड हो ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ WH वर्ड्स ਕਰ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। WH वर्ड्स 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਵਟ, ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਟ ਡੂ ਆਈ ਡੂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵੇਅਰ, ਵੇਅਰ ਡੂ ਆਈ ਲਿਵ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵੈਨ, ਕਦੋਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਆ, ਵੇਅਰ ਕਹਾਂ, ਵੈਨ ਕਬ, ਹੂ ਕੌਣ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕੌਣ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਵਾਏ ਕਿਉਂ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਊ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸੇ। ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਚ ਚੇਅਰ, ਵਿਚ ਕਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੂਸ, ਕਿਸ ਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਜੀ WH वर्ड्स। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੂਮ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ WH वर्ड्स। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। WH ਪਲੱਸ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜੀ WH वर्ड्स ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਈ, ਵੇਅਰ, ਹਾਊ, ਵੈਨ, ਵਿਚ, ਵਾਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੂ ਜੀ ਡੂ ਡਜ਼, ਸਬਜੈਕਟ, ਅਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੂ ਜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ऑब्जेक्ट। ਇੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀ WH वर्ड्स ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਦਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ WH वर्ड्स ਸਟਰਕਚਰ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਲਗਾਉਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਡਜ਼ ਹੀ ਸਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ, ਉਹ ਗੀਤ ਕਿਉਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨੋਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਹੋਊਗਾ ਵਾਈ ਡਜ਼ ਹੀ ਨੋਟ ਸਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ। ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਵੇਅਰ ਡਜ਼ ਸ਼ੀ ਸਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਡਜ਼ ਸ਼ੀ ਨੋਟ ਸਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਡਜ਼ ਰਾਮ ਸਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ, ਰਾਮ ਗਾਣਾ ਕਦੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਵੈਨ ਡਜ਼ ਰਾਮ ਨੋਟ ਸਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦਾ, ਤਾਂ ਨੋਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਾਲ ਦੀ। ਟੈਂਸ 4 ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ, ਹੈਬਿਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ। ਰੂਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਸ ਵਰਬ, ਸਬਜੈਕਟ, ਔਬਜੈਕਟ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਏ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਟਰਕਚਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ
ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਹੈਬਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਮੇਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਸਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਰੂਲ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ WH ਵਰਡਸ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ WH ਵਰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਬਟ ਜੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਡੂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਅਤੇ ਡਸ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਡੂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਡਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਡਸ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਡੂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਕਿ ਟਾਸਕ 1 ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਦਿਸ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਿਕਟਸ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੋ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਡਿਪਿਕਟਸ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੂਰਲ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਲੂਰਲ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜੀ ਐਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ES। ਬਟ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਨੇਮ ਨਾਲ ਐਸ ਔਰ ES ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ES ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੂ, ਇਹ ਵਰਡਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ O ਐਡ ਕਰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਜ਼ GO ਗੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਡੂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਵਰਡਸ ਬਣਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਗੋ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਇਲਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਆਇਲਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਵੋਕੈਬ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਡੇਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਐਡੀ ਹੀ ਲੰਬੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਂਸਸ ਸਿੱਖਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣੇ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।